Suavemente, besame. Red one. I'm ready to do whatever if you take me away. Naya. Suavemente, besame. Mohammed. You can do whatever if I take you. Hello les الحباب, comment ça va? De notre côté, on profite des quelques jours de vacances qui nous restent pour lézarder encore au soleil. Et aujourd'hui, je vous propose une idée de brunch à la plage pour faire plaisir aux grands et aux petits avec les incontournables crêpes au Nutella et des bagels super légers et plein d'autres idées pour faire la fiesta au bord de l'eau. نجوزو دركا نشوفوا واش نسحقوا في هاد الوصفات. Pour les crêpes لازم لنا ريتله تاع الحليب، 6 حبيبات ولاد الدجاج، 500 غرام تاع الفرينه، 3 مغارف كبار تاع السكر، نص مغرفه صغيره تاع الملح، مغرفه كبيره تاع الزبده. et pour les bagels لازم لنا 250 غرام تاع الفرينه، 125 ملل تاع الحليب حبيبه ولاد الدجاج، 3 مغارف كبار تاع لو سكر بران، 5 غرام تاع الملح، 2 مغارف كبار تاع زيت زيتون و6 غرام تاع خميره العجين. نسبقوا في لي كريب. حطيت ولاد الدجاج dans le blender à la vitesse maximale حتى ils ont triplé de volume. ومن بعد زدت الحليب اللي لازم يكون سخون ماشي يغلي مي bien chaud. Le lait ne doit pas être bouillant non plus. ومن بعد زدت الملح السكر مع الزبده. ومن بعد بديت نزيد في لا فارين اللي بيان سور كنت سيرتها من قبل. سي امبورطون دو تاميزي لا فارين pour éviter les grumeaux. واللي ما عندهاش ان بلندر تقدر تستعمل لو بغا ميكسور ou bien le fouet. يعني c'est juste qu'il faut toujours fouetter en rajoutant la farine كما قلت لكم pour éviter la formation de grumeaux. Je mélange bien, c'est ce qui va donner la légèreté à nos crêpes et voici le résultat obtenu. شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه. Donc هنا vous avez le choix de laisser reposer ou bien vous les faites cuire directement. حطيت une poêle anti-adhésive فوق النار، لازم تكون anti-adhésive باش ما تلصقلكمش. ومن بعد j'ai beurré ma poêle ودرت une louche تاع la pâte à crêpes. ومن بعد مشيتها على كامل la surface. كي تحمر لي sur une face نقلبها sur l'autre face et voici comment je fais. Moi, je ne sais pas faire sauter les crêpes en l'air et je ne me suis jamais aventurée à le faire. نكمل نخليها تحمر على الوجه هذا ومن بعد نحيها من النار ونوري لكم une autre crêpe كيفاش نعاود نقلبها. Je verse ma pâte, voilà, نمشيها على كامل la surface. Voilà, ومن بعد نقلبها. وشوفوا هنايا comment je fais avec la maryse ou bien une cuillère en bois, mais c'est préférable d'utiliser la maryse. فوالا نكمل نطيب كامل لي كريب اللي قعدوا لي ونجوزو دركا لا بريباراسيون تاع لي بيغلز. حطيت مغرفه كبيره تاع لو سكر بران في الحليب اللي لازم يكون تياد، زدت من بعد الخميره تاع العجين اي جي ميلانجي ا لا كويير ودرتو دو كوتي باش تتفاعل هذيك الخميره. في لا كيف دو روبو حطيت الفرينه اللي بيان سور كنت سيرتها من قبل، زدت الملح، لو بلان دوف بيسك لو جون نستعملوه بور لا دورور، زيت زيتون. ومن بعد جي يوتيليزي هنايا لا فوي بور سابلي ما فارين باردون. فوالا نمشيها بوندون واحد 2 مينوت ومن بعد نحبس. اللي ما عندهاش لو روبو تقدر يعني ترملها ما بين يديها كما راكم تشوفوا الخميره راهي تفاعلت. نزيدها ومن بعد جانستال لو كروشي ونخلي لو بيترين يعجن هذيك لاباط حتى ومن بعد نتحصلوا على هذا القوام. شوفوا كيفاش يعني تجي العجينه تتلاصق. على شوفوا يعني on le voit bien, la pâte est bien collante. Voilà. J'ai huilé un grand saladier ومن بعد حطيت العجينه غطيتها بالفيلم اليمونتير وزدت لها ان لانج وخليتها تخمر لمده ساعه حتى لساعه ونص بيان سور à l'abri des courants d'air. شوفوا ومن بعد après 1h30 كيفاش خمرت لاباط يعني طلعت تري بيان الله يبارك. جو لا ديغاز بهذه الطريقه. فوالا نطم كامل هذاك لو غاس تاع العجينه اللي قعد لي في لو فون ومن بعد نحطها sur le plan de travail ونعجنها pendant 2 à 3 minutes باش نعاود نرجع لها l'élasticité et la souplesse ديالها. فوالا يعني pas très très longtemps. فوالا ومن بعد je détaille ma pâte en 6 petits bâtons. تقدروا يعني توزنوا باش يكون عندهم كامل وزن واحد. ومن بعد je forme des boules كما راكم تشوفوا juste dans le creux de ma main. فوالا شوفوا كيفاش ندير يعني très très rapidement. نوجد كامل لي بول ديالي ومن بعد je farine mon plan de travail, je l'aplatis légèrement ومن بعد je fais rentrer mon doigt au centre. Voilà, ديروا الفرينه شتو يعني لا باطاي تلصق. ومن بعد avec un rouleau en bois ولا une cuillère en bois شوفوا نقعد يعني je fais des cercles هكذا sur place باش نحل كامل هذاك لو بيغلز. ومن بعد نحطو sur une plaque اللي غطيتها de papier cuisson. نوري لكم un deuxième. Voilà, شوفوا كيفاش ندير هذاك لو ترو au milieu.
C'est très très rapide, comme tu vois, c'est l'histoire de quelques secondes. Sinon, vous pouvez le faire juste avec votre doigt, mais vous suivez la même technique. شوفوا تحلوه يعني غير بصبعكم. نكمل كامل العجينه اللي قعدت لي ومن بعد نغطيهم افيك ان لانج ونخلي لا بات تريح لمده يعني 10 دقائق حتى ربع ساعه ماكسيموم. انتر طون حطيت ان غران فوليوم دو يسخن فوق النار، زدت من بعد 2 مغارف كبار تاع لو سكر بران. Je mélange pour dissoudre le sucre. En بعد je prends les bagels, je les trempe à l'intérieur pendant 1 minute à 1 minute 30 par face. C'est juste pour les pocher يعني ماشي باش نطيبوهم. شوفوا تم يعني يتنفخوا نقلبهم على الوجه الاخر au bout d'une minute ولا 1 minute 30 maximum. Voilà. بعد je les débarrasse sur le papier cuisson. بعد je vais les dorer avec le jaune d'œuf تاع اللي قعد لي زدت له شويه حليب مع شويه تاع le café soluble. Voilà. Il faut faire l'opération très très rapidement. يعني juste après les avoir pochés, on les dore. On بعد زدت لهم quelques graines وطيبتهم على un four اللي كنت سخنته على 210 درجة لمدة 15 دقيقة. وبيان سور كل وحدة تعس على حسب son four. J'ai fait également مطلوع individuel. هكذا يعني chacun peut faire son sandwich tout seul. Voilà, c'est mieux que de découper. Et voici ce magnifique lever du soleil. حنا نروحوا للبحر très très tôt. يعني à 6h30 au grand maximum, on est déjà sur place. كما تقول لي ما مير نتوما المجاهدين تاع البحر. Mais je vous assure que c'est mieux parce que la plage est quasiment vide. كاين غير لي هذوك les jeunes اللي باتوا sur place ou bien vraiment quelques familles mais éparpillées يعني بعاد علينا. Je vous cache pas, depuis Covid, moi je n'aime pas aller à la plage كي يكون الغاشي. D'ailleurs نروحوا بكري باش من بعد غير يبداو يلحقوا حنا on prend nos affaires وندخلوا et puis on peut s'amuser. Moi je suis vraiment comme un poisson qui ندخل الماء ما نخرج. Donc on s'amuse avec les enfants, on nage يعني ما نحبسوش كما راكم تشوفوا هنايا. كان بدا تهول شويه البحر mais ce n'est pas plus mal parce que on adore quand il y a des vagues. يعني on s'amuse mieux parce que vraiment on reprend يعني notre âme d'enfant. Voilà, c'était très très agréable. Moi j'adore la plage, je ne peux pas m'en séparer. D'ailleurs j'étais triste durant le confinement. Et voici notre table, le brunch qui m'a raconté. C'était très très varié. Il n'y avait pas que les crêpes et les bagels. L'avantage du brunch, c'est qu'il y a toujours des plats sucrés et des plats salés. Et on a toujours tendance à commencer par ce qui est sucré pour finir sur une touche salée. Mais après, c'est le principe, c'est que chacun fait comme il veut et selon son souhait. Il n'y a pas de règle précise à suivre, c'est au feeling. كل واحد كيفاش يحب ياكل. Il faut juste proposer beaucoup de choses. Plus c'est varié, plus vous faites plaisir à votre petite famille ou bien les personnes présentes. Et voici les crêpes qui m'a raconté très très fines, super légères, vraiment c'est important. Et le secret c'est de fouetter la pâte, c'est très très important. Je les ai proposés avec du Nutella, bien sûr, tous les enfants ils m'ont la pâte à tartiner et aussi le sirop d'érable. Nous sommes de grands adeptes de sirop d'érable. Mais sinon, vous pouvez les faire à la confiture, avec du sucre, avec juste un tout petit peu de jus de citron. C'est délicieux. وهملك les bagels مع المطلوع individuel. Vraiment, هادوك les bagels جاو très très moelleux. C'est une recette vraiment ingratable. Vous pouvez les faire les yeux fermés. Après pour la garniture, c'est chacun qui m'aime. Vous pouvez les remplir avec ce que vous voulez. Voilà, c'est à la bonne franquette. Chacun se sert tout seul. J'ai aussi fait du pain complet que j'avais fait griller au four. On frotte chaque tartine avec un petit peu d'ail par-dessus. Vous êtes juste des tomates que j'ai râpées. J'ai rajouté de l'huile d'olive, du sel et du poivre avec un tout petit peu d'anchois. Là, c'est vraiment... كل واحد على حساب واش يحب. Vous n'êtes pas obligé de rajouter des anchois, mais moi j'aime bien avec un tout petit peu de basilic. Vraiment c'est délicieux. C'est une recette espagnole. Ça me rappelle mes vacances en Espagne avec les tapas li le matin au petit déjeuner ou le brunch. On en faisait souvent en Espagne
c'est délicieux. Ils ont 36 000 variétés. Hein. Moi, j'en ai pris juste une seule pour vous donner l'idée. Bien sûr, la charcuterie avec du fromage. Voilà, nous sommes des petites souris à la maison. Hein. Nous sommes de grands consommateurs de fromage. D'ailleurs, c'est triste parce qu'en Algérie, nous n'avons pas beaucoup de variétés. Mais on se fait plaisir avec ce qu'on trouve sur le marché. أنا ولادي اللي كانوا يسيبوا يفطروا avec du fromage ويتعشوا avec du fromage. Hein. Alors, qui تزيدي لهم de la charcuterie, n'en parlons pas. Qui il y avait aussi du fromage à l'ail aux fines herbes et j'ai fait une petite fondue d'oignons avec des champignons. C'était vraiment délicieux. Et bien sûr, quand on parle de sandwich, on ne peut pas se passer de laitue. J'avais fait aussi du thé froid. Moi, j'aime bien le thé froid. Surtout, à la plage, il vaut mieux l'avoir froid que chaud. Il y avait aussi de l'eau pétillante et il y avait aussi des chips pour grignoter. Voilà donc mon idée de brunch à l'extérieur. Je trouve qu'à la plage, c'est pratique de proposer un brunch à la place du déjeuner parce que comme je vous l'ai dit, on part hyper tôt à la plage et du coup, on ne prend pas de petit déjeuner et une fois arrivé, c'est direct dans l'eau à peine le parasol installé. Et je peux vous dire qu'on n'en sort pas pendant plus de 3 heures. Alors le brunch, c'est l'idéal pour combiner entre le petit déjeuner et le déjeuner. Et comme vous l'avez vu, il n'y a pas de prise de tête en cuisine pour se régaler. Il suffit juste de prévoir du sucré et du salé et vous serez la reine des brunchs. Et pensez aussi à le présenter sous forme de buffet où chacun peut se servir. C'est encore mieux que de devoir faire le service. Inch'Allah هاد لي دو ريسيت عجبوكم جربوا هاد الوصفات ورجعوا لي بالخبر في لي كومنتير وما تنساوش الاعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على الجرس باش يلحقكم جديد et surtout pensez à partager mes vidéos pour en faire profiter le maximum de personnes وما بقى لي غير نقول لكم à vous de bruncher avec ces recettes bien gourmandes et appétissantes وإلى فيديو مقبل إن شاء الله والسلام عليكم.